Okay, good morning. Have you muted yourself, all of you? Yes, yes. Okay, good. So in the last class, we were studying about bonds. I told you to count your bonds. How many bonds could you find out? Rashmi Priya, how many bonds could you find out in your body? Please unmute all of you. Let me hear. Please unmute all of you. And Rashmi Priya, answer me please. How many bonds could you find in your body? Yeah. Huh? Rashmi Priya, please unmute. Sai Krishna? 6. Yes, miss. How many bonds could you find in your body? Miss 70. 70. Okay. Then, Hannah, how many bonds could you find in your body? 20, 25. 20 or 25? That's all. Okay. Then Aditya Sunil Kumar. Aditya, 18. Naina? Naina, how many bonds could you find in your body? I think Naina was absent in the last class, so she might have not counted. Then what about you, Lakshmi Priya? You didn't count. 73. 73. Adul? Adul, didn't you count your bonds? Nah, you all forgot about 20 you counted. Okay, Edwin? 30. 30. Angel? 35. 35. Revise? 40. 40. Grace? Yes. 55. 54. 54. Aditya Sunil Kumar, how many bonds could you find in your body? Aditya is stuck, I think. Then Muhammad K. 46. Okay, who else? Josie? Sorry. Josie, how many? Huh? 57. Who is telling that 57? Muhammad. Muhammad, you have to say in English. Even numbers you are telling in Malayalam. Okay. Josie, what about you? 36. 36. Abel, how many bonds could you find in your body? 50 and 55. Is it 55? Okay, okay. Anybody else? Shahid. Shahid's video is off. Shahida? Okay. In the last class, I asked you to find out how many bonds you can find there or how many bonds you can count in your body. Did you do that? Yeah. No. Okay. 44. Okay, good. Anybody else? Aditya Sulukumar is stuck. Okay. Agmeya, good morning. Now only joined. Okay. Agmeya, in the last class, I asked you to count your bonds in your body. Did you do that? Agmeya, please answer me. In the last class, I asked all the students to count the bonds of your body. How many bonds you can count? Okay. Have you done that? Agmeya, I am asking you. Please answer me. No. No. Then you have to answer. When we ask a question, at least you have to respond whether it is yes or no. You have to respond it. Okay? Okay. Anybody else? Anybody else? No. Okay. I think Naina and Aditya has to
Unmute mute yourself. Mute, please mute. Naina, please mute. And Aditya Sunil Kumar, please mute. Naina, please mute. Mute is No. unmute. Okay. Okay. We shall start the class now again. Okay, you counted your bonds. And actually, how many bonds are there in our body? 206 bonds are there in our body for an adult. And since you are growing children, you may not be having. You may be having more than that. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ വളർന്ന് അഡൽട്ട് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay. Anyway, when you grow up, you will have only 206 bonds. What about the Muhammad Khan? Okay, in the last class we were studying about backbone, isn't it? Okay, backbone or the spine does two main jobs. It supports our body and protects our spinal cord. Spinal cord എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിനെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ്. Okay, how many bonds are there in our backbone? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ. How many bonds are there in our backbone? 33 small bonds together called vertebra together make up the long backbone of a vertebral column. Each vertebra has a hole in it, and that is it protects the spinal cord. The spinal cord, which is a delicate organ, passes through these holes and in the backbone and thus gets protected. So, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, if anybody falls from at a height, certain height, or if anybody meet an accident, serious accident, if anything happens to the spinal cord, that person will never get up and walk again. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ്, ഒരു വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ആകുന്ന ഒരാള്, അങ്ങനെ അവരുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും ക്ഷത സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ലൈഫിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ലൈഫ് ഉണ്ടാകും, ജീവൻ ഉണ്ടാകും അവർക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ബെഡ് റിഡൻ ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആണ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ്. സോ സ്പൈനൽ കോഡ് പാസസ് ത്രൂ അവർ ബാക്ക് ബോൺ. അത് ഈ നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ I will show you. Wait. One second. Spinal cord. Can you see anything now? Naina, can you see? Yes. Can you see? Yes, okay. See, this is the spinal cord. See, spinal cord, it is connected from the brain. Here you can see brain stem. ഈ brain stemമിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിലൂടെ പോകുന്നതാണ് കറക്റ്റ് നടുക്ക്. ഈ ഹോൾസ് ഇതാണ് വെർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത്. You can see, I think. Can everybody see? Aditya Sunil Kumar, can you see this? Yes, okay. Yes. See, okay. See, this is a vertebra. ചിത്രത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് വെർട്ടിബ്ര. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു വള്ളി പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. That is a delicate organ called spinal cord. So this spinal cord passes through this vertebra. How many bonds are there? 33 bonds are there. ഇതെല്ലാം കൂടി 33 bonds ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന സാധനമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും താഴോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡാമേജ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വി ആർ അൺഎബിൾ ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് വാക്ക് ആൻഡ് ഓൾ. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ആവില്ല. ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സ് യു ക്യാൻ സീ ക്ലിയർലി.
Okay. I think you might have seen all of you. എല്ലാരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? Okay. Next. The backbone is joined to the skull at the upper end. I showed you that part, isn't it? Brain stem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ദ റിബ് കേജ്. റിബ് കേജ് മീൻസ് വാട്ട്? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ എല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. യു ജസ്റ്റ് ടച്ച് യുവർ ചെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, കുറെ ബോൺസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഫീൽ മെനി ബോൺസ്. ജസ്റ്റ് ടച്ച് യുവർ ചെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റ്, അതായത് നെഞ്ചിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയൊക്കെ കുറെ എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ. ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ആർ യു ആർ വെരി ലീൻ. എല്ലാരും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ഫോട്ടോ എടുത്ത മാതിരി കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? Just touch and feel that. Okay. 12 pairs of thin. Okay, see this. This is a rib cage. Ribinde figure ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. Okay. So the rib cage. 12 pairs of thin, flat and curved bones called ribs make up the rib cage. And how many are there? 12 are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഇവിടെ 2 ഉണ്ട് കേട്ടോ. 11, 12. 12 pairs. So 12 pair means 24. 12 pairs of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12. Okay. 12 pairs of curved. What is the meaning of curved? Curve means bending. അത് വളവുള്ള, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് അല്ല ഇത് അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. കർവ്ഡ് റിബ്സ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റിബ് കേജിന്റെ ഫോട്ടോ. അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. മുകളിലും താഴെയും ഓരോന്ന് എക്സ്ട്രാ താഴെ ഉണ്ട്. അതാണ് 12ലേക്ക് വരുന്നത്. അതർവൈസ് വി വിൽ കൗണ്ട്, വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി 11, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 പിന്നെ മുകളിൽ 2 അത് ഓരോ പെയർ, താഴെ 2 ജോയിന്റ് ആകാത്ത 2 വീതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കർവ് അതാണ് അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തന്നെ കാണാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ സ്ക്രീനും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിബ് കേജ്. ഇതിനെയാണ് റിബ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ചെസ്റ്റ് ബോൺസുകളാണ് റിബ് കേജ്. കർവ്ഡ് ബോൺസ് ആർ കോൾഡ് റിബ്സ്. Make up the rib cage. These ribs are joined with a long backbone at the back and the flat breast bone in the front. And see in this backil idu backbone ആയിട്ട് join ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഫ്രണ്ടിലെ ചെസ്റ്റ് ബോണുമായിട്ട് join ചെയ്തിരിക്കുന്നു. I think clearly you can see in this screen. Hanna, please look at the screen and see. It is at back side, it is joined with the backbone and നമ്മുടെ നട്ടലുമായിട്ട് join ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കില്. ഫ്രണ്ടില് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ബോണുമായിട്ട് join ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Okay. These bones form a cage which protects the heart and lungs. And ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ടും ലങ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. So these bones make as a cage. ഇതൊരു കേജ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കേജ് പോലെ, കൂട് പോലെയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡെലിക്കേറ്റഡ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ആൻഡ് ലങ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ്. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഡെലിക്കേറ്റ് പാർട്ടുകളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കുക. നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന. കാരണം ഒരു അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രയ്ക്കൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ചെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലങ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ലങ്സ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ റിബ് കേജുകൾ. ഈ ഇത്രയും ബോൺസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ വീഴുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ എല്ലുകൾ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബോഡി ഇതായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ the bones form a cage which protects the heart and lungs. The last 2 pairs of ribs at the bottom. Need someone drawing. Okay.
The last two pairs of ribs at the bottom of the rib cage is called floating ribs. See, നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം, അതർവൈസ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് ബോണുകൾ താഴെ രണ്ട് ബോൺസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള, അത് ടച്ച് ആയിട്ടില്ല, അത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ റിബ് കേജുമായിട്ട് സോറി ചെസ്റ്റ് ബോണുമായിട്ട് ടച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ താഴത്തെ ബോൺ എന്താണ്, താഴത്തെ രണ്ടെണ്ണം, അതായത് വൺ പെയർ, ഒരു ജോഡി രണ്ടെണ്ണം ടച്ച് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ, ഇഫ് യു കാൻ സീ ക്ലിയർലി ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ ഡൗണിലുള്ള ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ജോയിൻഡ് ഓൺലി ടു ദ ബാക്ക് ബോൺ. അത് ബാക്ക് ബോണുമായിട്ട് മാത്രമേ, ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ജോയിൻ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇപ്പോഴത്തെ ചെസ്റ്റ് ബോണുമായിട്ട് joined ആയിട്ടില്ല. Okay, next the limbs. Arms and legs are called limbs. ഇത് earlier നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ലിംസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ our hands and legs together are called limbs. Here arms, please mute yourself. In the beginning of the class itself I said you to mute, all of you. Okay, the upper arms has only one long bone called humerus. The lower arm has two bones called radius and ulna. Together are called radio-ulna. A wrist bone and many smaller bones of the fingers. The upper arm joins the lower arm at the elbow. Here see, first arms, കൈയുടെ എല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. This is the okay. This is the arms in our hand. നമ്മുടെ ഫിംഗറിന്റെ ഒക്കെ അവിടെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പാമില്. ഓക്കെ, see here, ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എങ്ങനെ 306 ബോൺസ് എന്നുള്ളത്. ഹൗ മെനി ബോൺസ് യു ക്യാൻ സീ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ഈ ഒരു ഫിംഗറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കുറേ ബോൺസ്. ഓക്കെ, ഓരോ ബോൺസും. ഓക്കെ, ബോൺസ്. Yeah, this is our whole hands. അതായത് മുഴുവൻ കൈയുടെ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണിത്. ഇവിടെ see this figure, ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കൈയുടെയും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ വൺ ബോൺ. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ ബോണാണ്. ഈ ഒറ്റ ബോണ് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഷോൾഡർ, see touch the shoulder, from shoulder to this elbow. ഈ elbow means what? കൈയുടെ മുട്ടിനാണ് എൽബോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൽബോ വരെ ഉള്ളത് ഒരൊറ്റ ബോണാണ്. ഓക്കെ, see just touch and see. അതൊരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബോൺ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഷോൾഡർ മുതൽ എൽബോ വരെ ഉള്ളത് വൺ ബോൺ. പിന്നെ ഈ എൽബോ മുതൽ റിസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് ഒരു ബോൺ. ഓക്കെ, see you can see here, ഇവിടെ from here to here one bone, from here to here another one bone. Okay, so upper arm has only one long bone called humerus. ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? From here to here, this bone from here to here is known as a humerus, only one bone. And the lower arm has two bones called radius and ulna. See here in this figure, but we cannot, I think just touch and see, you can experience two types of bones in your hand. Here in the, all of it touch and see. Two types. Here it is joined, here in this. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിഫറൻസ് രണ്ടായിട്ട്? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും. ആഗ്മിയ, I am taking class. Put on your pen and listen to the class. If you are doing your own business, then why you have to attend the class? Keep down the pen. Okay, Agneya, see here, take your, just to
See in your hand. കയ്യിൽ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ. Any experience two bonds here? രണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൈയുടെ ബോൺസുകൾ ഇവിടെ? Yes. Yes. Okay. So നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിന് മേളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ബോണ്ടും താഴെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ബോൺസുകളാണുള്ളത്. So they are called radius and ulna. Together are called radio ulna. A wrist bond and many small bonds on of the fingers. The fingers ലുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ കുറേ ബോൺസ്. The first screen I showed you. അല്ലേ ഫിംഗറിൽ കുറേ ബോൺസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. Please mute yourself. And many smaller bonds of fingers. The upper arm joins the lower arm at the elbow. See here, elbow means what? Either kaimuttu. Elbow means it. So this upper arm joins with the lower arm at this elbow. Ee elbow adundana namukku ivide vare madakkan pattum. Kai ingane madakkan pattum alle. So namakkariyam oru bone ബോൺസ് ഇങ്ങനെ കുറേ ബോൺസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. We can walk and all. But just to imagine that if only one bone is there in our hand, ഇത് ഒരു ഒറ്റ ബോൺ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ how much problem would have been faced? നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പ്രോബ്ലം കിട്ടും. Can we eat anything? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ പറ്റുമോ? കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ജോയിന്റ് ഇല്ല, കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. If you have broken your hand, they put the plaster. If you have gone to hospital, they put the plaster ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും കൈക്കോ? എപ്പോഴെങ്കിലും വീണിട്ട് കൈക്കോ കാലോ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് പൊട്ടലോ ഒക്കെ വന്നിട്ട്? അതുലിന് വേണ്ട. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്? ഷാഹിദ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എനിബഡി എൽസ്? I didn't hear. Okay. ഇനി പറയണ്ട. എനിവേ, അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇവർക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അവര് കൈ ഇങ്ങനെ മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക്? Can they do like that way? No, it is not possible. Why? Joints help us to bend our hand and all. Isn't it? നമ്മുടെ each body part bend ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോൺസ് ഇങ്ങനെ ജോയിന്റുകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡീനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ടെസ്റ്റിലല്ലേ ഒരു സ്റ്റോറി? Oh sorry, that is in 3rd standard class, I think. 3rd standard English textbook there is a story. അതായത് കൈ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു, കോല് കെട്ടി വെച്ചിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കൈ ഒടിഞ്ഞവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ വരും. someone has to help you. If it is right hand, you cannot eat. If it is left hand, okay, with the right hand you can eat. But even left hand, or if you have plastered like that way, you have put that, you cannot do as you do before. നമ്മൾ പഴയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അന്നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിലും ശരി, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ജോയിന്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ കൈ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും. പൊക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും. ചോറ് തിന്നണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്ത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം, അയാൾ എനിക്ക് തരണം, എങ്കിലേ തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. വി cannot hold anything in the hand. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? മോർണിംഗിനല്ലേ ഇരിക്കുള്ളൂ, ഒറ്റ ഇതായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കാലിന് മുട്ടിന്റെ അവിടെ ഈ നീക്ക് മുട്ടിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോയിന്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുഡ് വി വാക്ക്? നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? നടക്കാം. സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാല്, കാല് വലിച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നതിനോ കയറ്റം ഒന്നും പറ്റില്ല. മുട്ട് മടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും പറ്റത്തില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം. ഓക്കെ, സോ the upper arm joins at the lower arm at the elbow. എൽബോയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കൈമുട്ടിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇംഗ്ലീഷില്? എൽബോ. Okay, next legs, bones of legs.
bones of leg. Okay, you can see in that page number 172 last picture നോക്കി അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹാൻഡിന്റെയും ലെഗിന്റെയും ബോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പർ ആമിന്റെ അപ്പർ ആം ഓരോ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ എൽബോയുടെ അവിടെ ജോയിൻ ആകുന്നു. അവിടുത്തെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഒന്ന് റേഡിയോ ആൻഡ് ഒന്ന് ഉൽന. ആൻഡ് റിസ്റ്റിൽ വരുന്നു. റിസ്റ്റിൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഫിംഗറിന്റെ അവിടെ കുറെ ബോൺസുകൾ അല്ലെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കാലിന്റെ ബോൺസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ലെഗ്സ്. The upper leg or thigh is made up of a strong long bone called femur or thigh bone. നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ എല്ലുകളെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ തുടയെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കാലിന്റെ മുട്ടിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ബോണാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ജോയിന്റ് ഉണ്ടോ കാലിന്റെ മുട്ടിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലിന്? ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ബോൺ. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണാണ് അത് അല്ലെ. ആ ബോൺ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് താങ്ങണം നമ്മുടെ കാല്. ഹൗ മെനി kg, what is your weight, how many kg? Aditya Sulkumar, can you hear me? 22. Sir, what is your weight? Do you know what is your weight, Aditya? How much? Please unmute and tell me. Aditya, please, can you? 20. 20 or 30? 30. 30. Okay, 30 kg ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ ലെഗിന്റെ ബോൺസിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ 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 ഓരോരുത്തരുടെയും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ വരുന്ന അവർക്ക് ബോഡിക്ക് ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ബോൺസ് ആർ വെരി വീക്ക് ബിക്കോസ് ദേ ബിക്കേം ഓൾഡ്. നമുക്ക് സ്മോൾ ചിൽഡ്രന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് താങ്ങാനുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടില്ല അവരുടെ ബോൺസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേ വിൽ fall always. Small children while they walk they will fall, isn't it? Okay, here the upper leg or thigh is made up of a strong long bone called femur. നമ്മുടെ ഈ തുടയെല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തുടയെല്ലിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? femur. Okay, or thigh. Thigh means what? THIGH. Thigh means ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ meaning? If anybody knows, please unmute and tell me the meaning of thigh. THIGH, thigh. Nobody knows? Okay, തുടയെല്ല്. തുട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം അറിയാവോ? അതായത് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഫ്രം ഈ ബോണില് കാൽമുട്ടിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം. കാൽമുട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? 5th standard students, anybody knows? അറിയാം. ഓക്കെ, കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ആ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ തൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുതിയ 2 വാക്ക് പഠിച്ചു. എൽബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ട്, കാൽമുട്ടിന് പറയുന്നവര് നീയാണ്. അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തോന്ന്? തൈ. ഓക്കെ, സോ തൈ ബോൺ. ഹിയർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. Okay, from here to here is thigh bone and it is very strong. It is the longest bone in the body. Okay, another point. Angel, please sit properly, don't lie down. Okay, it is the longest bone in our body. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ഏതാണ്? അവർ തൈ ബോൺ. നമ്മുടെ കാലിന്റെ തുടയെല്ലുകളാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് അളന്ന് നോക്കിക്കോ. തൈ ബോൺ ആണോ അധികം താഴത്തതാണോ അതിന്റെ കൈയുടെ എല്ലാണോ വലുതെന്നൊക്കെ കേട്ടോ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അളന്ന് നോക്കുക. പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവര് തൈ ബോൺ ഓർ നമ്മുടെ ഫ്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തുടയിലാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള ബോൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. ദ ലോവർ ലെഗ് ഹാസ് 2 bones called tibia and fibula. Together are called tibio-fibula. The ankle bone and many smaller bones of the foot and toes.
The upper leg meets at the lower leg at the knee. Same way here നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതില് ഇത് ഫീമോർ, അതായത് തൈ ബോണ്. ആഗ്മയ എന്റെ പൊന്നു മുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിരിക്കേ മോളെ. ഓക്കെ, ഫീമർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാലിന്റെ തുടയുടെ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ തൈ ബോണ്. ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ, താഴെ ഇവിടെ 2 ബോണുകളാണ്. നമ്മുടെ കൈയുടെ മുട്ടിന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 2 ബോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ റേഡിയോലിനെ പോലെ ഇവിടെ 2 ബോൺസ് ആണുള്ളത്. ആ 2 ബോൺസ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. യു ക്യാൻ ഫീൽ 2 ബോൺസ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴോട്ടുള്ള എല്ലുകളിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ടച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഫീൽ. And lower leg has 2 bones called tibia and fibula. രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ടൈബോ ഫിബുല എന്ന്. രണ്ടിനെ കൂടെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ടൈബോ ഫിബുല 2 ബോൺസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ആംഗിൾ മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ആംഗിൾ? ANKLE. ആംഗിൾ മീൻസ് എഡ്വിൻ പ്ലീസ് എഡ്വിൻ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ആംഗിൾ മീൻസ് വാട്ട്? ANKLE. ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ആംഗിൾ മീൻസ് കാലിന്റെ കണ്ണ എന്ന് പറയും. കാൽക്കണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ? അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? കാലിന്റെ കണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ഗേൾസ് ഉപ്പൂറ്റിയല്ല. കാലിന്റെ കണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊലുസൊക്കെ ഇടുന്ന ഭാഗമില്ലേ? ഗേൾസ് പാദസര ഇടുന്ന ഒരു ഭാഗം കാലില്. ആ ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാലിന്റെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, നമ്മുടെ കാൽപാദമില്ലേ, കാൽപാദം ജോയിന്റ് ആകുന്ന ആ ഭാഗത്താണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ. ANKLE ആംഗിൾ എന്നുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? നീ ടിബിയോ ഫിബുലോ ഒക്കെ കണ്ടോ? അതിന് താഴെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൊലുസിന് എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? കാലയിൽ ഇടുന്ന ഗേൾസിന് അറിയാലോ. ഗേൾസ് ഒക്കെ കൊലുസിടുന്നവരല്ലേ? ആരൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദറ്റ്? 1 2 3 4. കാലയില് കൊലുസിടിയല്ല, കൊലുസ് പാദസരം ആൺപിള്ളേർക്ക് അറിയില്ല, പെൺപിള്ളേർ ഇടുന്ന. ഓക്കെ, പാഴ്സലല്ല, പാദസരം, കൊലുസ്. അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ലെഗ് റിംഗ് ഒന്നുമല്ല. ലെഗ് റിംഗ് വേറെ അല്ല. ആംഗ്ലറ്റ്. എന്താ പറയുന്നേ? ആംഗ്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊലുസിന് കേട്ടോ. അതായത് ആംഗിളിൽ ഇടുന്ന ഓർണമെന്റ്. ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിന്റെ കണ്ണ. അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ കാലിന്റെ കണ്ണാന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓരോ ലോക്കൽ സൈഡിൽ ഓരോ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ വേറെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കും കാൽപാദത്തിനൊക്കെ. കാൽപാദമല്ല കേട്ടോ, സോറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫീറ്റ്. കാൽപാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ പാമ്പ് പോലെ കാലിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാലിന്റെ കണ്ണാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊലുസൊക്കെ ഇടുന്ന ആ ഭാഗത്തിന്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ ഒരു എല്ല് ജോയിന്റ് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, so the ankle bone and many small other bones. The fingers in the അവിടെ, അതായത് കാലിന്റെ ഫിംഗറിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷില്? Who knows? കാലിന്റെ ഫിംഗറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഫിംഗർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോസ്. കാലിന്റെ ഫിംഗറിന് എന്താ പറയുന്നത്? ടോസ്. അപ്പൊ ടോസിന്റെ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ? ഇത് ഈ ചിത്രത്തില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിനകത്തൊക്കെ ടോസ് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഫിംഗർ പോലെ കുറെ ബോൺസുകൾ ചേർന്നാണ്. അതായത് മടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ഫിംഗർ മടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ്, ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ്, ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ്, 3 ബോൺസ് ആർ there. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Just to bend your fingers, all of you. Just bend your fingers, all of you. If it is one bone, could you bend like this way? ഇതൊരു ഒറ്റ ബോൺ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നേരം ഒരു സാധനം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സി ഹിയർ ഈസ് വൺ, ഹിയർ ഈ ജോയിന്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ നുള്ളിപ്പറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങള്, അല്ലേ? അനിയത്തിരി ഒന്നും ചെയ്യാലോ. എന്റെ ഒന്നും നല്ല മക്കള്, വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നുള്ളിപ്പറിക്കാനും മാന്താനും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം എടുക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയ്യില്
ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ജോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. ഓക്കെ. സോ അതുപോലെ കാലിന്റെ ഫിംഗേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടോസ്. അപ്പൊ ടോസിലൊക്കെ കുറെ നമുക്കറിയാം കാലിന്റെ ഫിംഗറിന് 2, 3 ജോയിന്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാലിന്റെ ഫിംഗർ ഒക്കെ നോക്കിക്കേ, വിരലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നേനെയായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇടിച്ചാൽ മൊത്തം അയ്യോ, നീ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ പറ്റുമോന്നോ. എന്റെ ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിന്റെ കാലിന്റെ വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തോയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ടു ആൻ ഓർത്തോ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. എന്റെ കാലിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എല്ലിന്റെ. അവന്റെ പിന്നെന്താ നിന്റെ വിരലും മടക്കാൻ പറ്റാത്തേ? ഞങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ യുവർ ഫാദർ ടുഡേ. ഐ വിൽ ടെൽ യുവർ ഫാദർ ടു ടേക്ക് യു ടു ആൻ ഓർത്തോ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ. The upper leg meets the lower leg at the knee. അപ്പർ ലെഗും ലോവർ ലെഗും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? നീല്, നമ്മുടെ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ആ ബോർഡിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൈയുടേതാണെങ്കിൽ അപ്പർ ഹാൻഡും ലോവർ ഹാൻഡും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് അവർ എൽബോ. But for leg it is known as knee. Okay, next joint time is up. Okay, bye then. Bye bye. നമുക്ക് next class പഠിക്കാം joints. Okay, bye bye. Have a nice day.